हरे कृष्ण। तो समस्त को स्वागत करुच्ची आज आमर सकाळ प्रभात भगवत गीता सीरीज रे चतुर्थ अध्याय में पढ़ी आसुचे। चतुर्थ अध्याय प्रथम सेक्शन संपन्न हैला परे प्रथम सेक्शन रे भगवान कहउचंती जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वक्तदेह पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। ये सब श्लोक सब बुझाउचंती। तो किए कही पारे कि अच्छा भगवान को पूजा मुझे करी भगवान को भी रूपटा को पूजा करें चलो कौन असुविधा से अच्छी। तो ये श्लोक रे 11 नंबर श्लोक रे भगवान सेटा कहउचंती असुविधा किछि नहीं, तमे मोर को रूप को भी पूजा करि परिबो किंतु जेमिति पूजा करिवो सेमिति फल पाइबो। कहंती ना जैसा को तैसा, तो जेमिति मते पूजा करिवो सेमिति फल पाइबो। सिंपल जिंस भगवान 11 नंबर श्लोक रे कहउचंती जे जथा माम प्रपद्यन्ते, जे जथा जे जेमिति माम प्रपद्यन्ते मोते शरणागत नवा पे चेष्टा करिवो। तो जे जो भाव रे मोर शरणागति नवा पे चेष्टा करिवो ताम तथैव भजामि अहम, ताकू मु सेमिति भजामि अहम, ताकू सेमिति मु आदान प्रदान करिवि। हैं मते जेमिति जे जेमिति मते शरणागति करिया पई चेष्टा करिवो मु सेमिति ता सहित आदान प्रदान करिवि। मो आड़ को जे 10 स्टेप चलिक आसला मु ता आड़ को 100 स्टेप चलिबि। मो पाखु जे गोटे स्टेप चलिला ता पई मु 10टा स्टेप चलिबि। कॉमन सेंस ना। तो मो सहित जेमिति जे आदान प्रदान करिवो मु ता सहित सेमिति आदान प्रदान करिवि बोली भगवान एठारे कहउचंती। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो यहीपरि भाव बहुत गुड़े रास्ता अच्छी मम मते पाइबा पाई वर्तमान अनुवर्तन्ते। अनुवर्तन्ते माने कौन बहुत गुड़े माध्यम अच्छी मते पाइबा पाई। ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म उपर ध्यान करके मते को माने पाइबा पाई चेष्टा करती, को माने साकार रूप उपर ध्यान करके पाइबा पाई चेष्टा करती, को माने परमात्मा उपर ध्यान करके मते पाइबा पाई चेष्टा करती। सब किछि अछि मनुष्य पार्थ सर्वस्व। ये समस्ते किछि ना किछि पाती कारण ये सब रास्ता जो मु देइछि से सब बोनाफाइड ऑथेंटिक रास्ता मो द्वारा ही दिया जाइछि बोले एठारे भगवान कृष्ण एठारे क्लारिफाई करूचंती कि ठीक अछि नो इश्यू। जेमिति मते पूजा करिया पे चाहो सेमिति पूजा कर। जेमिति आमे उदाहरण नहीं थाउ सूर्यंकर उदाहरण नहीं थाउ। सूर्य जेमिति उदय हेले आपण घर भितरे बसचंती, घर भितरे बसिकी मध्य आपण देखंतु सूर्य उदय हेले माने सूर्यंकर किरण आपण अनुभव करि पारिबे। लाइट आसुची माने आपण जानि पाले कि सूर्यटा उदय हे गले। आपण सूर्य देखु नांती किंतु सूर्यर आलोक घरे फील करूचंती ता द्वारा मध्य आपण जानि पारुचंती कि सूर्य आसी गले। तो एटा प्रथम साक्षात्कार ताकू कहंती ब्रह्म साक्षात्कार। से माने भगवान को देखि नांती किंतु भगवान को ब्रह्म तेज को ब्रह्म ज्योति को ध्यान करिकी से ब्रह्म रे लीन हवा पे चेष्टा करती जोटा कि भूल नुहे। एटा भी गोटे प्रामाणिक माध्यम भगवान निजे कहउचंती। तापर आपण घर बाहर को आसिले देखिले बोले अरे हे एटा एटा लाइट नुहे, एटा एटा तो सूर्य। एटा गोटे गोल वस्तु गोटे अछंती सूर्य ग्रह जोटु कि लाइट आसुची किरण आसुची। तो एटा सेकेंड लेवल रियलाइजेशन हे गला कौन सेटा परमात्मा रियलाइजेशन। भगवान समस्त हृदय रे अछंती, से सबु किछि देखुचंती। आपण सारा दुनिया को मिछ कहि देबे, आपण सारा दुनिया को लुचेई देबे किंतु जणे व्यक्ति तो देखुचंती ना, तांकुटु कोन लुचेई पारिबे? किए देखुचंती? साक्षात भगवान देखुचंती आपणक हृदय रे। आपण कौन करूचंती कौन करूनांती, आपण सत कहउचंती ना मिछ कहउचंती, ए सबुर हिसाब भगवान रखुचंती। सेति लगी आमे ये साक्षात्कार जानिबा दरकार। थर थर आमे बहुत किसी करू किंतु छोट छोट जिनिस आमे भूली जाऊ कि आम पाखरे हृदय रे भगवान सब बेले अछंती। आमे एका केबे भी नुहे। सुख दुख रे आम सहित अछंती, भल मंद रे आम सहित अछंती। ठीक कले भी से देखुचंती, आमको शाबाश कहउचंती, भूल कले भी से देखुचंती। सेटा केबे भूलिया उचित नुहे। आमे भाव किए तो देखु नांती
ଟିକେ ଭୁଲ କରିଦେବା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ନା ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ସବୁ ହିସାବ ଭଗବାନ ରଖୁଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗୀମାନେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, ଯୋଗୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଆନ୍ତି ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏକା ବୋଲି ସେ ଭାବନ୍ତିନି। ସେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ମୋ ହୃଦୟରେ। ସେଥିଲାଗି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିକି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକି ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ବି ଇଏ ଯଥା ମାମ୍ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ, କାରଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକି ତପସ୍ୟା କରେ, ତ ଭଗବାନ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସେମିତି କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ତାପରେ ଯଦି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହକୁ ଯାଇକି ପ୍ରବେଶ କରେ, ତ କରିବାଟା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏ ଶରୀରରେ। ଭାବନ୍ତୁ, ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହ ଭିତରକୁ, ଯେମିତି ହନୁମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଗୋଟେ ଫଳ ବୋଲି ଭାବିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତ ଶେଷରେ ପରେ କ'ଣ ଜଣା ପଡ଼ିଲା? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଫଳ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପରେ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଲେ। ନାଇଁ, ହନୁମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଲେ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ଭିତରେ ରଥ ଚଲାଉଥାନ୍ତି। ହନୁମାନ କହିଲେ କି ମୋତେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜ୍ଞାନ ଦେବି? ମୁଁ ତ ରଥ ଚଲାଉଛି, ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ ଯଦି ରହିବି ବୋଲେ ଦୁନିଆ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଚାଲିବାର ଅଛି ସବୁବେଳେ, ରଥ 365 ଦିନ ମୋର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲୁଛି, ତୋତେ କ୍ଲାସ୍ କେତେବେଳେ ଦେବି? ତ ହନୁମାନ କହିଲେ ସେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋତେ କ୍ଲାସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶିବ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନରେ କ୍ଲାସ୍ ଦେଇପାରିବି, ତ ମୋର ରଥ ଚାଲିବାଟା ବନ୍ଦ ହେବନି। ମୁଁ ରଥ ଚଲାଉଥିବି, ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଦେଉଥିବି, ଆଉ ତୁ କେମିତି ଶୁଣିବୁ ତୁ ସେଇଟା ଭାବେ। ତ ହନୁମାନ କହିଲେ ନୋ ଇସ୍ୟୁ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆପଣ ରଥ ଚଲାନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଧାଉଁଥିବି। ତ ପୁରା କ୍ଲାସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ରଥ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ହନୁମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେ ପଛପଟୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ତାଙ୍କ କଭର କରିଛନ୍ତି। ସାମ୍ନା ବି ନାହିଁ, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ହନୁମାନ ଏମିତି ଶୁଣି ଶୁଣି ସେ ହନୁମାନ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ପଛକୁ ପଛକୁ ଧାଇଁ 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 ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ପୁରା କଭର କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ କ୍ଲାସ୍। ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ, ଭାବନ୍ତୁ। ସେଥିଲାଗି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ହନୁମାନ କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ମୋର ପୁଅ ଅଛି ସୁଗ୍ରୀବ, ତାକୁ ଇଏ ତାର କଜନ ବ୍ରଦର ବାଳିର ପୁଅ, ଇନ୍ଦ୍ରର ପୁଅ ବାଳି ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ତାକୁ ତୁ ଟିକେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେ, Z+ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଆଉ ସେହିପରି ଭାବରେ ହନୁମାନ ଆସି ସୁଗ୍ରୀବକୁ ସେବା କରିଥିଲେ। ନହେଲେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ହନୁମାନଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ କୋଟି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ହନୁମାନ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ସେବା କରିଥିଲେ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେବତା ଯିଏକି ରଥରେ ବସିକି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଆରେ ଏ ଲାଇଟ୍ ନୁହେଁ, ଏ ଗ୍ରହ ନୁହେଁ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଦେବତା। ସେ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଗ୍ରହ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନ ସାକ୍ଷାତକାର, ଯେଉଁଟାକି ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନେ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସାକାର ରୂପକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ରୂପର ସହିତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। କାରଣ ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେଇଠି ହିଁ ଅସଲି ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ସତରେ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ସେଇଟା ରାନ୍ଧି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନା? ଥରେ ଥରେ ମୁଁ କେଉଁ ଲେକ୍ଚରରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ କହିଦେଲି ଗୋଟେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଘରକୁ ବି ଗଲି ସମସ୍ତେ ସେ ଆଇଟମ୍ ଖୁଆଇଲେ। ଆଉ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ବାବା କ'ଣ ହେଇଗଲା? 3 ଦିନ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେଇ ସବଜିକା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଟିକେ ଅଲାଜୁ କହିକି ଜଣକୁ ପଚାରିଲି, ମାତାଜୀ ଏ ସବଜି କ'ଣ ପାଇଁ ରାନ୍ଧୁଛ? ନା ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ପା ଏ ସବଜି ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ୍ ସବଜି। ମୁଁ କହିଲି କିଏ କହିଲା? ମୁଁ କାହାକୁ ତ କହିନି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି କି କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? ତ କହିଲେ ନା ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣ ସେ ଲେକ୍ଚରରେ ଗୋଟେ ଥର କହିଥିଲେ। ଆରେ ଲେକ୍ଚରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ରାନ୍ଧିବ? ତ ମାନେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ତାକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ରାନ୍ଧିକି ଖୁଆଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଅଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେବା କଲେ, ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଖୁସି ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସେଇଟା ଭାବନ୍ତୁ, ଆଉ କେଉଁ ରୂପରେ ଆପଣ କରିପାରିବେନି ନା? ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ କରିବେ, ବ୍ରହ୍ମକୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ। କେଉଁଠି ଭୋଗ ଲଗେଇବେ ବ୍ରହ୍ମକୁ?
ନା ପରମାତ୍ମାକୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକାର ରୂପ ଦରକାର, ଗୋଟେ ବିଗ୍ରହ ରୂପ ଦରକାର, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଯାହାକୁ ଖୁଏଇ ପାରିବେ, ଯାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ। ତ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ, ଯେଉଁ ସାକାର ରୂପ ଅଛି, ସେଠାରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେବ। ସେଥିଲାଗି ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ କେବେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତିନି, ନା ପରମାତ୍ମାକୁ କରନ୍ତିନି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକାର ସଚିତାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନଙ୍କର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ। ତ ସେଇଟା ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ସେଇଠି ଅସଲି ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସେଇଠି ଖୁସିରେ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରତିମା ନାହିଁ ତୁମି ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ, ବିପ୍ର ଲାଗି କର ତୁମି ଅକାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ। ପ୍ରତିମା ନୁହନ୍ତି, ସେ ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ, ସେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଚାଲି ଆସିଗଲେ, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ। ବିଗ୍ରହ କିଏ ଚାଲେ? ବିଗ୍ରହ ଚାଲିକି ଆସିଗଲେ। ସେ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବରେ ଯେ ଯଥା ମାମ୍ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାମ୍ ତଥୈବ ଭଜାମି ଅହମ୍। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଯେମିତି ଭାବରେ ମୋ ସହିତ ପୂଜା ଭକ୍ତି କରିବ, ମୁଁ ସେ ଭାବରେ ତା ସହିତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଭକ୍ତ ଯଦି କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଚାଲିକି ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ, ଭଗବାନ କହିଲେ କି ଆରେ ବୋକା, ବିଗ୍ରହ କେବେ ଚାଲେ? ତ ବୋକା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଛୋଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ବିଗ୍ରହ ଯଦି କହିପାରୁଛି ଚାଲିବନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଭଗବାନ ବି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏଇ କି ତର୍କ ଲଗେଇଲା ରେ ବାବା, ବିଗ୍ରହ ଯଦି କହିପାରୁଛି ଚାଲିବ କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ? ତ ଭଗବାନ ଭାବିଲେ, ସତ କଥା ତ, ମୁଁ ବି ଭାବିନଥିଲି, ମୁଁ ଯଦି କହିପାରୁଛି ଚାଲି ବି ପାରିବି। ଆଉ ଭଗବାନ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଦେଖିକି, କି କେତେ ତାର ନିଷ୍କପଟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ତାର। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଲିପାରିବେନି ବିଗ୍ରହ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୋ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଚାଲିବି ତୋ ସହିତ, ଚାଲ। କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ଦେଖିବୁ ନୁହେଁ, ତୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲୁଥା, ମୁଁ ପଛରେ ପଛରେ ଚାଲିବି। ବସ୍ ସବୁଦିନ 1 କିଲୋ ରାଇସ୍ ଭାତ ରାନ୍ଧିକି ମୋତେ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦେଉଥା। ତ ଭଗବାନ ବୃନ୍ଦାବନରୁ, ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଗଲେ, ବିଦ୍ୟାନଗର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆସିଗଲେ। ଭାବନ୍ତୁ, 1000 କିଲୋମିଟର ଚାଲି 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 ବିଗ୍ରହ ଆସିଗଲେ। ତ ଏଇସବୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଇଟାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ବିଗ୍ରହ ପୂଜା କେତେ ସ୍ପେଶିଆଲ ପୂଜା। ମାନେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଖାଇବେ, ଉଠିବେ, ଶୋଇବେ, ଏସବୁ କରିବେ। ସେଥିଲାଗି ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କ ଘରେ କି ଆମକୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ଅର୍ଚ୍ଚ ବିଗ୍ରହଙ୍କର। ବିଗ୍ରହ ପୂଜାଟା ଗୃହସ୍ଥ ପରିବାରରେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ସବୁ କିଛି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସେ ହେଇଯିବେ। ନାଇଁ, ଯାହା ଜାଗାରେ ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳେ ଉଠୁ ଉଠୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଅ, ତାପରେ କିଛି ରାନ୍ଧିବେ, ଆଜି କ'ଣ ରାନ୍ଧିବି, କ'ଣ ଖୁଆଇବେ ଆଜି, ପ୍ରଥମେ ଭାବିବେ। ଆପଣ, ଆମେ ନହେଲେ ସାଧାରଣ ଭାବିବେ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି, ନିଜ ପେଟ ବିଷୟରେ ଭାବିବେ। ଯଦି ବିଗ୍ରହ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଲେ କାଲି କ'ଣ ଭୋଗ ଲଗେଇଥିଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଆଜି କ'ଣ ଲଗେଇବି, ଆଜି କେଉଁ ତରକାରୀ, ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିଲେ। ଆଜି କ'ଣ ଆରତି କରିବି, ଶୁଏଇବି, ଆଜି ଏଇଟା କରିବି, ସେଇଟା କରିବି, ଆରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଆସିଲାଣି, ଆରେ ରାଧାଷ୍ଟମୀ ଆସିଲାଣି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇବି, ଅଳଙ୍କାର ଟିକେ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ସେଇଟା, ମାନେ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର 24 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ଘରର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଭଗବାନ ହେଇଗଲେ। ତ ଏଇ ସବୁ ଆପଣ ନା ବ୍ରହ୍ମରେ କରିପାରିବେ, ନା ପରମାତ୍ମା ସହିତ କରିପାରିବେ। ପୁରା ଜୀବନଟା ସୁଖା ସୁଖା ହେଇଯିବ, ପୁରା ଡ୍ରାଇ ହେଇଯିବ ବ୍ରହ୍ମ ଧ୍ୟାନ କରି କରି, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେଥିଲାଗି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ବିକଜ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିଜେ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ସେବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ କିଏ ଦେଇପାରନ୍ତିନି। ତ ସେଇଟା ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏମିତି ବି କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଥରେ ଥରେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏ ଘରେ ଭିତରେ ବସିଥାଉ ବାବା, ଜଷ୍ଟ ମୁଁ କାଲି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲି, ଜେନେରାଲି ଗୁରୁବାର ଆସିକି ପ୍ରଚାର କରିକି ରାତି ମୁଁ ରହିଯାଏ। ତ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଘରେ, ତ ସେ ମୋ ପାଇଁ କହିଲେ, ସେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବଙ୍ଗଳା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ରୁମ୍ କରିଛି, ତ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ରୁମ୍ କରିକି ଦେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲ? କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋତେ ବୋର୍ ଲାଗେ, ଆଶ୍ରମରେ କ'ଣ ଏତେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥାନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଥାନ୍ତି, ଏଇଠି ମୁଁ ଆସିଲି ଗୋଟେ ଦିନ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଏକା ନା କିଏ ନାହାନ୍ତି ଏଠାରେ, ତ ବୋର୍ ଲାଗେ। ମାନେ କହିଲେ ଜଲ୍ଦି ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆଶ୍ରମ ଯିବି, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ରମ ଗଲା ପରେ 60-70ଟା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀକୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗେ, ସମସ୍ତ ସହିତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କାହା ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବେନି, ସେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଯାଇକି ଲୀନ ହେଇଯିବେ, ବସ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହରାଇ ଦେବେ। ଭାବନ୍ତୁ, ତ ସେଇଟା କ'ଣ, କେତେ ଦୂର ଖୁସି ପାଇବେ ସେମାନେ, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ।
ତ ସେ ରହି 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 କିଛି ତ ଗୋଟେ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନା। ଆପଣ କହିବେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ବସିଥାଅ, କାହା ସହିତ କଥା ହବନି, କିଛି ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ ଏଇଠି ବସିବାର ଅଛି। କେତେ ଟାଇମ୍ ବସିବେ? ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳିବ, ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କାହା ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବେନି, କାହାକୁ ଦେଖିପାରିବେନି, ବସ୍ ରୁମ୍ରେ ଏକା ବସିଥିବେ। ପାଗଳ ହେଇଯିବ ମଣିଷ ନାଇଁ? ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ପରେ ସେ କହିବ ମୋତେ ଛାଡ଼ ବାହାରକୁ ଯିବି। ତ ବ୍ରହ୍ମ ସେମିତି। ତ ଲୋକ ଥରେ ଥରେ ଏତେ ବୋର୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ଥରେ ଭୌତିକ ସଂସାରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଦରକାର ବୋଲି ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଆସିକି କିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲେ, କିଏ ଅନ୍ନଦାନ କରେ, କିଛି ନା କିଛି, କାରଣ ସେମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ଯେତେ ହେଲେ ବି ତ ପାପ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି, କିଛି ନା କିଛି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା, ଏ ସେବା ସେ ସେବା, କିଛି ଗୋଟେ ସେବା କରିକି ଗୋଟେ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିଅନ୍ତି ବୋଲି ସେଇଟା ବି ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକଟା ଗୋଟେ କୋଟ୍ କଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପୁରାଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର 10 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ଅକାମ ଅକାମ ସର୍ବ କାମ ବା ମୋକ୍ଷ କାମ ଉଦାରଧି यजन्ते तीव्रेण भक्ति योगेन यजन्ते पुरुषम पराम। बुझिपारे ना? तो भगवान ये श्लोक रे बहुत सुंदर भाव से कहते कौन? अकाम सर्व काम वा। अरे अकाम, तोर किछि कामना नाई, किछि तते पाइबा इच्छा नाई, ठीक अच्छे। सर्व काम बा, ये सबु कामना अच्छी, गाड़ी गाड़ी दे, बंगलाम दे, घरम दे, सुंदर स्त्रीम दे, सबु तोर कामना अच्छी, ठीक अच्छे, किसी प्रॉब्लम नहीं। मोक्ष काम, तोते मोक्ष दरकार, ब्रह्मरे लीन हवा दरकार, ठीक अच्छे, किसी असुविधा नहीं। तीव्रेण भक्ति जोगेन, भक्ति जोग कर। अलगा कुआडे जावाई कौन दरकार अच्छी? भगवान कौन भक्ति जोगरे दे पारिबेनी? तो तुमर किछि कामना नहीं, भगवान कर निस्वार्थपर भक्ति करने चाहूच, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते। तुम किछि भी निस्वार्थपर भाव में जदि भगवान को सेवा करने चाहूच, अकाम सर्व काम, पूरा कामना भरी भौतिक कामना, सर्व काम कर्मी, मोक्ष काम योगी ज्ञानी, मोक्ष पाइबा चाहूच, जन्म मृत्यु चक्र मुक्त होगापी चाहूच, ए सबू कैटेगरी भगवान कहते इे सियाड़े कौन पर जीवरे? मैं भक्ति तीव्रेण भक्ति जोगेन, मोर भक्ति जोगटा कर, केमिति कर? तीव्रेण, गाड़ी फुल स्पीड रे चला, एक्सीडेंट हबार किसी चांसेस नहीं भक्ति जोगरे। भक्ति जोगरे एमती कहुई आखि बंद करके भी धाइब, एक्सीडेंट हेनी, रास्ताटा सेमती। आउ सब जोगरे एक्सीडेंट हो पार, कर्म ज्ञान अष्टांग बहुत नियम अच्छी, कड़ा नियम अच्छी, किंतु भक्ति जोगरे टिके तलक उपरक हो गले भी एक्सीडेंट हेनी, सेफ्टी बहुत अच्छी। यजन्ते पुरुषम परा, मोर पूजा कर। तो भगवान एठारे कहते से आठू बड़ आशा आउ कौन भगवान दे पारे? भगवान दौरान कि तोर तोर इच्छा भी जदि अच्छी, बहुत सारा भौतिक कामना अच्छी, मो पाख मुझे शुद्ध करदेवी, तोते किछि देवी, तोर किछि इच्छा को पूर्ण करी, आ जोड़ा खराब इच्छा अच्छी ताकू क्लीन करदेवी, ता मन तो मनरू तो काढ़ीदेवी, तू कर भाविबू कौन? तो मनरू क्लीन करदेवी, तोते कहबा आ इच्छा हेबनी। तार उदाहरण होचंदी ध्रुव महाराज। इच्छा करथिले ना, मते मो बापा ठारू भी बड़ गोटे ग्रह दरकार, देश दरकार। भगवान विष्णु प्रकट हो गले, कौन ध्रुव कौन दरकार थिला तते? बापा ठारू भी बड़ घर ग्रह दरकार थिला, तते दौची ने, ध्रुव लोक ने। कौन कहले ध्रुव महाराज? ना 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 भगवान आउ दरकार नहीं, आपण को दर्शन कला परे आ ये सब इच्छा रहिबो? मु गोटे कांचर खंड जाक मागुचे, हीरा आपण देदेले मते, हीरा देदेले मते, भक्ति देदेले मते, भक्ति सामने कांचर खंड गुड़िक कौन लाभ कर? मत दरकार नहीं। देखो से ही ध्रुव महाराज से इच्छा करिकी भगवान को पूजा करथिले, तपस्या करथिले कि मो बापा ठारू भी बड़ मते राजधानी दरकार, किंतु भगवान को देखिला परे कहउचंदी मते आउ किछि दरकार नहीं। तार ज्वलंत उदाहरण हेले भी भगवान देले, ना ना नहीं था कौन असुविधा, तो दरकार नहीं, मु दबा चाहूँगी। लोक मैंने भावे सान पिलाटा को इे सियाड़े कहीकि भगवान भुआ बोले देले, किसी देलेनी बिचारा, पूजा करथिला बड़ राजधानी पाइबापी। भगवान कहले ना ना, तू भक्ति भी पाइबू, आ तू ए स्वर्गीय सुख भी पाइबू, तू शासन करे, शेष तू
गला परे तू ए ध्रुव लोक तू सबुदिन रही ये होचंती भगवान से बड़ एठारे भगवान बहुत क्लीयरली एठारे कहउचंती कि सबु प्रकार कामना थाउ न थाउ जहाँ भी थाउ मते पूजा कर मु सबु किछि तमर पूर्ण करिवि इआडे सिआडे को देवता पाखु जीवाकु दरकार नाही को बाबा पाखु जीवा दरकार नाही को जोगी पाखु जीवा दरकार नाही मो पाखु आस मते पूजा कर सब किछि मु देखिबि तो से विश्वासटा एठारे